गुलबर्गा बीजेपी प्रेसिडेंट चंदू पाटिल, साउथ एक्स बीजेपी एमएलए दत्तात्रेय चंद्रशेखर पाटिल रेऊर, सिटी मेयर विशाल दर्गी, डेप्यूटी मेयर शिवानंद पिस्ती और बीजेपी के पार्टी वर्कर्स ने डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिस्टर श्री प्रियंक खरगे, नॉर्थ एमएलए कनीस फातिमा, साउथ एमएलए अल्लम प्रभु पाटिल को मेमोरेंडम दिया, जिसमें शहर के सभी डेवलपमेंट को लेकर शिकायत की गई। एक्स एमएलए दत्तात्रेय चंद्रशेखर पाटिल रेऊर ने साउथ एमएलए अल्लम प्रभु पाटिल पर डेवलपमेंट को लेकर सवाल उठाए और कहा कि कांग्रेस पार्टी को सत्ता में आए हुए 9 महीने हो गए हैं और अभी तक साउथ का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो वहीं गुलबर्गा बीजेपी प्रेसिडेंट चंदू पाटिल ने भी खुले अल्फाजों में कांग्रेस पार्टी पर जमकर बरसे और कहा कि गुलबर्गा नॉर्थ और साउथ में डेवलपमेंट के नाम पर शहर की जनता को धोखा मिला है। 9 महीना हो गया वो लोग इलेक्ट होकर कुछ भी काम, 1 रुपए का भी काम दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं हुआ है। तो हमने मेमोरेंडम दिया है। नॉर्थ में जब हमारा सरकार था, हमने चाइल्ड एंड मदर एंड चाइल्ड का 100 बेडेड हॉस्पिटल कराए थे हम लोग। 1-1.5 साल हो गया उसका ओपनिंग नहीं कर रहे। तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, इसमें आप राजकीय मत करिए, ओपनिंग करिए, लोगों को हेल्प करने दीजिए। जब हमारा सरकार था, हमने 5 ड्रिंकिंग वाटर 5 रुपीज कॉइन डाले तो 20 लीटर पानी जो मिलेगा वो बिठाए थे, वो भी आप लोग ओपनिंग नहीं कर रहे। हर तरफ से एरिया से हमारे को कॉल आ रहा है, बोरेल का पानी का समस्या है, रिपेयर्स नहीं हो रहे, रोड्स नहीं बन रहे। तो हम पूछना चाहते हैं, ये आप जो झूठ आश्वासन दिए, आप हम 5 गारंटी दे के आप 1 रुपए का भी काम नहीं कर रहे कॉन्स्टिट्यूंसी में। लोग बहुत परेशान है, आपके ऊपर भरोसा कर आपको वोट डाले हैं, तो आपको जवाब देना पड़ेगा बोल के हम आज एक सॉफ्टली, बहुत पीसफुली रिक्वेस्ट करने आए। आगे दिनों में आप लोग कुछ भी नहीं करेंगे बोले तो हम गली गली वार्ड उतरना पड़ेगा बोल के मैं कहना चाहता हूँ। सर लेटर में क्या था सर? लेटर में वही बोले, जो काम पेंडिंग्स है वो सब आप करिए, क्यों नहीं कर रही है, आपके पास फंड रहता है, आप क्यों नहीं कर रहे। अब जैसा हमारा मोदी जी का गारंटी है, वो जो हम कमिट करें वो गारंटी के प्रकार चल रहा है। आप जो 5 गारंटी करे वो आपके 5 गारंटी 0 हो गए से, उल्टा आप लोग वो 5 गारंटी कर रहे भी नहीं, उस झूठ बोलकर पावर का, इलेक्ट्रिसिटी का बिल बढ़ाए सो है, रजिस्ट्रेशन चार्ज बढ़ाए सो है, एंड फ्यूल बढ़ाए सो है, हमारे के फार्मर्स को जो दूध दे रहे वो सब्सिडी। तो हर चीज आप स्कीम के नाम बोल के खा रहे हो, लूट रहे हो, तो मत करिए। तो आपको रिक्वेस्ट करने आए। ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಇಬ್ಬರು ಶಾಸಕರ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ನಾವು ಮನವಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರ ಮನೆಗೂ ಕೂಡ ಬಂದು ಇವತ್ತು ನಾವು ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು 9 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸಾಧನೆ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಶೂನ್ಯ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಂತರೂ ಜನರಿಗೆ ಶಾಸಕರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಸಕರಿದ್ದಾರೋ ಏನೋ ಅವರೇ ಶಾಸಕರಿದ್ದಾರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಿತಿಮೀರಿ ಹೋಗಿದೆ. ಇವರು ಶಾಸಕರಾದ್ಮೇಲೆ ಮೊದಲನೇ ಕೆಲಸ ಇವರು ಅನುದಾನ ತರುವಂತದ್ದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇವರು ಮೊದಲನೇ ಕೆಲಸ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸುವಂತದ್ದು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಹಳೆಯ ಆದಂತ ಪಟ್ಟಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅನ್ನೋರನ್ನ ಇವತ್ತು ಎಡಬಲಿ ಆಗಿ ನಮ್ಮ PWD ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಕಲಬುರಗಿ ನಮ್ಮ ನಗರದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ವಂತ ಅವರು ಬೀಗರ ನೆಂಟರಿಗೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ತರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗಿರುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ತಿನ್ಬೇಕು, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಮನೆಯವರನ್ನೇ ಇವತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತಹ BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಾಹೇಬ್ರು ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 8-10 ಬಾರಿ ಅವರು ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಈಗಿರುವಂತಹ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೇವಲ 1 ಬಾರಿ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಅರ್ಧ ದಿವಸ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಾಹೇಬರು ನಮ್ಮ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ್ಮೇಲೆ 200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಈಗಿರುವಂತಹ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 1 ರೂಪಾಯಿನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅನುದಾನ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಧೋರಣೆಯನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿಂದೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿಯಿಂದ ಬೇರೆಯವರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಿದ್ದಾಗ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಈಗ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯವರೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿಯನ್ನ ಸಿಂಗಾಪುರ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಮ್ಮ ಜನರದಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇವತ್ತು ಸುಳ್ಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ದಯಮಾಡಿ
ಈಗಾದರೂ ಅವರು ಆ ಒಂದು ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಎದ್ದು ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ನಾವು ಕಲಬುರಗಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚಂದುಗೌಡರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮದರ್ ಅಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನ ಅವ್ರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತಂದಿರುವಂತದ್ದಿರಬಹುದು. ಅನೇಕ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಯದೇವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆವು. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನ, ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ MS ಕೆ ಮಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆವು. ಖರ್ಗೆ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಲೈಓವರ್ ಅನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಕಲಬುರಗಿನಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಫ್ಲೈಓವರಿಗೆ ನಾವು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಕೆಲಸ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಆದಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ಯೋಗ್ಯತೆ ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಬೇಸಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ, ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇರುವಂತದ್ದು. ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಚಂದು ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ನಾವು ಕೊರೆಸಿರುವಂತಹ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ಮೋಟರ್ ಕೂಡಿಸಿ ನೀರು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡ್ಸಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ನಮ್ಮ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಾದರೂ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಇವತ್ತು ಅನುದಾನ ತಂದು ನಮ್ಮ ಭಾಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೇವಲ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಇರುವಂತಹ ಶಾಸಕರು ಇವತ್ತು ಶಾಮೀಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಎಚ್ಚೆತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ತೀವ್ರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಹೋರಾಟಗಳನ್ನ ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡೋರಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆದ್ಯತೆಯನ್ನ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆದ್ಯತೆಯನ್ನ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಾಹೇಬರು 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 60ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೋದ್ರು. ಈಗಿರುವಂತಹ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ? ಹಿಂದೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಅವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹೊರಗಡೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಜೆಪಿದವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಈಗ ತಾವೇ ಇದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯವರೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಜನರು ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ತಾವೇನಾದ್ರೂ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದರೆ 8 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿನೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ 8 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ತಂದು ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಯಾ ಪೈಸದ್ದು ಕೂಡ ತಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಏನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸಾಹೇಬರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ತಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದನ್ನ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಅಥವಾ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪೂರ್ತಿ ಆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಧ ಇರುವಂತಹ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನೇ ತಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ MP ಚುನಾವಣೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾವು ಆ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಈ ರೀತಿ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನ ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ಕೇವಲ 8 ತಿಂಗಳು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಸರ್ಕಾರ ತೊಡಸ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ತಾವು 8 ತಿಂಗಳು ಕಾಲವನ್ನ ಹರಣವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಂತೂ ಜನರು ಆತಂಕದಿಂದ ಬದುಕನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು, ಕಲಬುರಗಿಯ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಜನರು ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಇವತ್ತು ಕೊಲೆ, ಸುಲಿಗೆ, ಬೆದರಿಕೆ, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಇವತ್ತು ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಇರುವಂತದ್ದು. ಕೇವಲ ಜಾತಿ ರಾಜಕಾರಣ, ಸಮಾಜವನ್ನ ಒಡೆದಾಳುವಂತ ನೀತಿ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದಂಧೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆ 8 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಚಂದು ಪಾಟೀಲ್ ಅಣ್ಣವರು, ಶಿವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಅಮರನಾಥ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬರು, ನಮ್ಮ ಮೇಯರ್ ಆದಂತ ವಿಶಾಲ್ ದರ್ಗಿ ಅವರು, ಡೆಪ್ಟಿ ಮೇಯರ್ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಸ್ಟಿ ಅವರು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ನಿಜಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಕಾಳಜಿ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿಗೆ ತಾವು ಏನು ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವತ್ತು ಜನರ ಮುಂದೆ ತಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತಾವು ಕೇವಲ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರದ ಕಡೆ
ಬಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವ್ರ ಕಡೆ ತಾವು ಹೋಗಿ ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವ ಮುಖ ತಗೊಂಡು ತಾವು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗಂತೂ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮಿ, ತಮಗೆ ಜನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ 8 ತಿಂಗಳು ಈಗ ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಿದೆ. 8 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೋ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅವರು ಯಾವುದೇ ಮಾಡದೆ ಕೇವಲ ಕೇಂದ್ರದ ಕಡೆ ಬಟ್ ಮಾಡುವಂತದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ತಾವು ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು, ರಾಜ್ಯದ ಪರವಾಗಿ ತಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ತಮಗೆ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಾವು ಅಧಿಕಾರ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ.